दर्शक बंधु नमस्कार। ईश्वर को धन्यवाद दिए जे आज से आम को यही सुंदर समय दे अच्छे। प्रभु जीशु मधुर नाम ट्रांसवर्ल्ड रेडियो आनुकूल्य प्रसारित होता ए विशेष कार्यक्रम पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्छी। आम ईश्वर वाक्यर सत्यता और तार निगूढ़ तत्व को अध्ययन और आलोचना करने को जाऊँ। जेपरी वाक्यर सत्यता को शिक्षा करिबा, अध्ययन करिबा, हृदयंगम करिबा और आम व्यक्तिगत जीवन रे प्रयोग करि पारिबा, सही उद्देश्य रे एही कार्यक्रम आरंभ करा जाइछि। जदि आमे प्रकृत सत्यर संधान पाऊ तेबे अन्य को सत्य संबंध रे कहि पारिबा। जेउ सत्य जानिबा और जीवन रे प्रयोग करिबा द्वारा पवित्र आत्मांक शक्ति रे रूपांतरित होई पारिबा और आम जीवन रे वास्तव शांति और आनंद लाभ करि पारिबा। केवल सेतिक नुहे, एही पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम आमको जीवनर लक्ष्य स्थल को नहीं जीव। आमे आम यात्रा शेष रे अनंत काल आम सृष्टिकर्तांक सहित वास करि पारिबा। तेबे आसंतु धारावाहिक और पुंखानुपुंख भावे ईश्वरंक वाक्य अध्ययन करिबा। आपण एही कार्यक्रम द्वारा ईश्वर को भल भावे जानी पारिबे और ईश्वर ज्ञान रे वृद्धि पाई पारिबे। गत अध्ययन रे आमे आलोचना करिथिलु जे गाब्रिएल दूत जिखरियों को दर्शन दे कहिले तांकर एक पुत्र संतान जन्म हब, जहा जिखरियो केबे भी आशा करि नथिले। किंतु ईश्वर तांको योजना ताहांको निरूपित समय रे जिखरियों जीवन रे सफल कले। प्रिय बंधु मने रखंतु, ईश्वर ताहांकर योजना आम जीवन रे सफल करंती। जिखरियो दूतंक संवाद सुनिला परे से हठात विश्वास करि पारले नाही। सही परे मरियम को प्रति मध्य घटी थिला, कारण सही स्वर्गदूत गाब्रिएल कुमारी मरियम को दर्शन दे तांको गर्भरे यीशुंकर जन्म हवा विषय को जणाई थिले। आउ से विषय रे लोकलिखित सुसमाचार रे उल्लेख अछि। जेतेबेले दूत मरियम को दर्शन दे कहिले तुम्भे गर्भ धारण करी पुत्र प्रसव करिब, तांकर प्रतिक्रिया रे से कहिले एहा केमिति संभव हब। किंतु आमे मने रखु जे आम्मानकर परमेश्वर आश्चर्य कार्य करिबा परमेश्वर अटंती। जहा आम पक्षरे असंभव ताहा से संभव करंती। जो माने ईश्वरंक इच्छानुसारे जीवन काटंती, प्रभु सेमानक जीवन रे असाध्य कार्यमान साधन करंती। तेबे प्रिय बंधु, आजिर अध्ययन मध्य को जिबा पूर्वरु आसंतु एक भक्तिमूलक संगीत सुनिबा। राजा धीरजन हे ईशनंदन, तुम नाम पूजा पाऊ। राजा धीरजन हे ईशनंदन, तुम नाम पूजा पाऊ। तुमे जे अनंत, तुमे जे असीम, तुमे जे अनंत, तुमे जे असीम, तुम नाम धन्य हेउ यीशु हे। आसंतु ताहले आमे प्रभुंकर वाक्य मध्य को जिबा। आज आमे लोकलिखित मंगल समाचार तार प्रथम पर्वर 18 पदरु आरंभ करी 33 पद पर्यंत अध्ययन करबा निमंते जिबा। वर्तमान आमे हमर चिंताधारा को नै जिबा लुक पुस्तक सेही प्रथम पर्व मध्य को, जेउठारे जिखरियो दूतंकु प्रत्युत्तर देउछंती। देखंतु प्रथम पर्वर 18 पदरे एहिपरि लेखा अछि, एथिरे जिखरियो दूतंकु कहिले, मु केउ चिन्ह द्वारा एहा जानिबि, कारण मु तो वृद्ध, पुनि मोहर भार्याଙ୍କ बयस अधिक हेलाणी। लक्ष्य करि पारुछंती जिखरियो किपरि दूतंकु पचारुछंती। वास्तव में ए विषय चिंता कला बेलू भारी हस लगे। देखंतु जिखरियो जणे याजक जे कि प्रार्थनार सहित ईश्वर निकट को जाइछंती और सेही धूपवेदी निकट रे
ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଜିଖରିୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଜିଖରିୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା କିପରି ଜାଣିବି? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଜିଖରିୟଙ୍କ ପରି ଲୋକ ଦୂତଙ୍କୁ ପୁଣି ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ, ପୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବୟସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ତେବେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? ମୁଁ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜାଣିବି? କଣ ଏହା କୌତୁହଳର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଜିଖରିୟ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସଫଳ କରିବେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯଦିଓ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ସେହି ସନ୍ତାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେତେଦୂର ଦୃଢ଼ ନ ଥିଲା। ହୋଇପାରେ ସେ ଦୂତଙ୍କର ଏପରି ସମ୍ଭାଷଣରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୁଏତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଈଶ୍ୱର ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଜିଖରିୟ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତାହା ଦେବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଦେଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଯଦିଓ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହା ସାଧନ କରିବେ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେତେଦୂର ଦୃଢ଼ ନଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସତ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ସମ୍ଭବ, ତଥାପି ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁନା। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଓ ମାଗ, ସେହିସବୁ ପାଇଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେଥିରେ ସେହିସବୁ ପାଇବ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଜିଖରିୟ ଦୂତଙ୍କଠାରୁ ସେହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ତହିଁର ନିଶ୍ଚୟତା ଜ୍ଞାତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦୂତଙ୍କଠାରୁ ତହିଁର ଚିହ୍ନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦୂତଙ୍କ କଥାକୁ ଜିଖରିୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯଦିଓ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏପରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ଏହିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇବେ ବୋଲି ଏହା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଥିଲା ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ବାହାରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଦୂତଙ୍କୁ ତହିଁର ନିଶ୍ଚୟତା ଜ୍ଞାତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 19 ଓ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଗାବ୍ରିଏଲ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉଭା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ କହିବାକୁ ଓ ଏହି ସୁସମାଚାର ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖ, ଏହି ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ନୀରବ ରହି କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋହର ଯେଉଁସବୁ ବାକ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ସଫଳ ହେବ, ସେହିସବୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଖରିୟ ଯଦିଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଦୂତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତହିଁର ଚିହ୍ନ ମାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବୋଧହୁଏ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କିଛି ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଦୂତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତହିଁର ଚିହ୍ନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୂତଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ରଖିଦେଇଥାଉ ଓ କହିଥାଉ, ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଘଟେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହେଲା ବୋଲି। କେବଳ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କହୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏହି ରୋଗରୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ ବା ଚିହ୍ନ ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ଭବ ଓ ତାହା ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବା ସର୍ତ୍ତ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରନ୍ତି।
ଯଦିବା ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଅଥବା ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନର ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଥୋମା ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ନ ଛୁଇଁଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଥୋମା, ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେଖ, ମୁଁ ସେ କି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଥୋମା ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଥୋମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଥୋମା, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ ବା ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଜିଖରୀୟ ଦୂତଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଚିହ୍ନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଦୂତ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ, ଯାହାକି 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦୂତ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଏହି ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନୀରବ ରହି କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଚରା ଜିଖରୀୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂକ ହୋଇ ରହିଲେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆମେ ତହିଁର ଫଳ ପାଉ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ, ତାହେଲେ ସେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ମଙ୍ଗଳଜନକ ତାହା ସେ ସାଧନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ମୂକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କି ଗୌରବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପଦେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ ମୂକ କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଜିଖରୀୟଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 21-22 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଜିଖରୀୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଘଟିବାରେ ସେମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକେତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ମୂକ ହୋଇ ରହିଲେ। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷର ନିରବତା ପରେ ଈଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ମୂକ ବୋଲି କିପରି ପରିଚୟ ଦେଇଥିବେ? ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେହିପରି ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖି ମୂକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦିବା ଆପଣ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ବା ଠାଣିରେ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଜିଖରୀୟ ଯେତେବେଳେ ମୂକ ହୋଇ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିନଥିବେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ହାସ୍ୟରସମୟ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜିଖରୀୟ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ତାହାଙ୍କ ସେବାପାଳିର ଦିନ ସବୁ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଜିଖରୀୟ ତାଙ୍କର ସେବାପାଳିର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଯାଜକତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ନିଜର ଗୃହକୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଦାଉଦ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଯାଜକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜକ ନିଜ ନିଜର ସେବାପାଳିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯାଜକ ତାହାର ପାଳି ଅନୁଯାୟୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲାପରେ ଆଉ ଜଣେ କରୁଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ଜିଖରୀୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ନିଜର ଗୃହକୁ ଗଲେ। ମାତ୍ର ସେ ମୂକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଏପରିକି ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୂକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ନିଜର ଗୃହକୁ ଯାଇ ଏଲିସାବେଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବେ ଶୁଣାଇଥିବେ। ଆଉ ଏଲିସାବେଥ ବୋଧହୁଏ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 24 ଓ 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିଉତ୍ତରେ ତାହାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏଲିସାବେଥ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ଆଉ ସେ 5 ମାସ ଗୋପନରେ ରହି କହିଲେ,
ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଅପମାନ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରି ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କୌତୂହଳଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଏପଟେ ଜିଖରିୟ ମୁକ ହୋଇ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ ଏଲିସାବେଥ କେତେକ ମାସ ଧରି ନିଜର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସକାଶେ ନିଜକୁ ଗୋପନ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କାଳର ସମୟସୀମା ଗତ ହେବା ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ହେତୁ ସେ ହୁଏତ ନିଜକୁ ଗୋପନରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଲିସାବେଥ ବୋଧହୁଏ ସେଥିହେତୁ ନିଜକୁ ଗୋପନରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବା ଥରକୁ ଥର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଥିବେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନକ ଓ ଜନନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ମନ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ନ ଥିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିବା ହେତୁ ଜିହୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା ଓ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ସେହି ଅପମାନ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସନ୍ତାନର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ମା ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବିଶେଷରେ ଏଲିସାବେଥ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ମନ ଆହୁରି କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇନଥିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ଅପମାନ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରି ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି କରିଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାହା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେହି ଅପମାନ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ବନ୍ଧ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏକ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିର୍ଭରତା ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଘଟଣା ଗାଲିଲିର ନାଜରିତ ନଗରରେ ଘଟୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ସେହି ନାଜରିତ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 26 ଓ 27 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପରେ 6ଠ ମାସରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗାଲିଲିର ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରକୁ ଜଣେ କନ୍ୟା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ଯୋସେଫ ନାମକ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ମରିୟମ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଦୂତ 6 ମାସ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତା ମରିୟମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦୁଇଥର ତାହାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଦୁଇଥର ତାହାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଅଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ତେବେ ମୁଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରିଲି, ଯେହେତୁ ଅନେକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ଜଣେ କନ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ପୁରୁଷ ସହବାସ ବିନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ପୁରୁଷ ସଂସର୍ଗତା ବିନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି, ଯାହାକି ଲୁକ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଲ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଏହି ଗର୍ଭଧାରଣ କିପରି ହେଲା ତାହା ସେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ତାହା ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ, କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଓ ତହିଁର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ତହିଁର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ ତାହା ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଯାହା କହିବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅଛି। ତା ନହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପିତାମାତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ହଁ, ସେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବାପା ଓ ମା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ରହିଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତାହା ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ। କାରଣ ଲୁକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ହିସାବରେ ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି।
ତାଛଡ଼ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଓ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତହିଁର ବାସ୍ତବତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ବାସ୍ତବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସେହି ନାଜରିତ ନଗରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ଦୂତ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଗୋ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂତ ମରିୟମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ଏହାର 6 ମାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମରିୟମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 6 ମାସ ବିତିଯାଇଛି ଓ ଏଲିସାବେଥ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମରିୟମ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ସେ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ଗୌରବର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆପଣ କେବେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ଦୂତ ମରିୟମଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେପରି କହିଲେ ବୋଲି? କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହୁ ଯେ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବୋଲି, କାରଣ ହବା ଶୟତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମାତ୍ର କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କିଏ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଣିଲା ବୋଲି? ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କୌଣସି ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆସିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ନାରୀ ଯେ କି ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଆଉ ସେହି ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମରିୟମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଉଣୀ, ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ନିଜକୁ ଟିକେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ବାସ୍ତବରେ ହେବା କଥା, କାରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସିନା ପାପ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମାତ୍ର ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ସେହି ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନ ପରି ହୋଇପାରିଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛନ୍ତି ନା ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଜି ସେହି ହବାର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ନା ଅଭିଶାପର ପାତ୍ରୀ? ତେବେ ତାହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ହବାର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମରିୟମଙ୍କ ଲାଗି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ ନ କରି ବରଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଓ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତଥା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁରେ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଦୂତଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଷଣରେ ମରିୟମଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଷଣ ବୋଲି ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ମରିୟମ ଏଠାରେ ଭୟ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମରିୟମ ପୂରାପୂରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭୟ କରିନଥାନ୍ତେ କି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ମରିୟମ ମଧ୍ୟ
ଦୂତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଓ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଷଣରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସାହସର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନା। ତାଛଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅତି ଭୟାତୁର, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଭୟ କରିଯାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ମରିୟମ୍ ଏହିପରି ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 30-33 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ମରିୟମ୍, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ସେ ଯାକୁବ ବଂଶ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୂତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମାତ୍ର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଲୁକ ଏଠାରେ ଅତି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ଓ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷରିକ ଘଟଣା। ସେହି କୁଆଁରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଆକ୍ଷରିକ, ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷରିକ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ଯାକୁବ ବଂଶ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାସ୍ତବ ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସତ୍ୟ, ବାସ୍ତବ ଓ ଆକ୍ଷରିକ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଲେ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଲେ ଓ ସେ ଯାକୁବ ବଂଶ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ସେ ମୃତ୍ୟୁଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଓ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜଗତକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଓ ଏହି ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟର ପାଇଁ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଅତୀତରେ ତୁମେ ତାହା କରିଛ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଅଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ନାଜରେତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସୁସ୍ଥ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଧନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 0444908126 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସୁଜାତା ରାନୀ ବାଗ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସ୍ନେହଲତା ମିଶ୍ର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415। ଆପଣ ଇମେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇମେଲ ଠିକଣାଟି ହେଲା oriyattv@radio882.com। ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।